आज जून 4 तारिख मंगलवार आसतु जाना सकाल 30टी बड़ खबर। प्रकाश पाला युक्त 2 विज्ञान परीक्षा फल। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त 2 विज्ञान परीक्षा फल सोमवार प्रकाश कराई। एथर राज्य युक्त 2 विज्ञान परीक्षार पास हार रही 72.33%। एथर परीक्षार झील मैंने पुआ अपेक्षा बेसी भल कर। बालेश्वर जिलार फलाफल अन्य जिला अपेक्षा उत्तम रही। जिलार पास हार रही 86.56%। से गजपति जिला सर्वनिम्न पास हार 36.20% रही। सीरिया विस्फोरण 14 मृत 28 गुरुतर। सीरिया रविवार होता भयंकर विस्फोरण 14 जन लोकंर मृत्यु घटता बेले एथिरे 28 जन गुरुतर होती। सीरियार उत्तर पश्चिम सहर आजाजरे विस्फोरण घटवा जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट जमापड़ी। विस्फोरक सामग्री नहीं जाऊଥିବା एक कार फुटबार 14 जन लोकंर प्राण हराइथिबा बेले अन्य 28 जन लोक आहत होइथिबा स्थानीय पुलिस गणमाध्यम सूचना देइछि। जाह्नवीक पोशाक नहीं चिंता प्रकट कले क्याटिना। सबुले सेलिब्रिटी मानकर बेश पोशाक नहीं चर्चा होता है। अनेक समय विभिन्न सेलिब्रिटी सोशल मीडिया ट्रोल होता है। सेलिब्रिटी मान पोशाक नहीं क्याटिना एक बड़ कथा कहते। एक साक्षात्कार बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को टार्गेट कर जाह्नवी जिम को बहुत छोट ड्रेस पिंधि आसती। बेले बेले यह नहीं मो मन को चिंता आसे। 84 एयरपोर्ट लगे बॉडी स्कानर। सिविल एविएशन सिक्यूरिटी ब्यूरो पक्षर देशर समस्त एयरपोर्ट एप्रिल एक सर्कुलर पठाई। सारा देश में 84 एयरपोर्ट 2020 मार्च सुधा बॉडी स्कानर लगाइबा कहुपर जांच लगी लगे मेटाल डिटेक्टर को हटाई नियाजिवो। ओएनजीसी सबुठ लाभ हासिलकारी राष्ट्रीयत कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पछरे पकाए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी लाभ हासिल कर सर्वबृहत राष्ट्रीय कंपनी होइछि। स्टॉक मार्केट में तालिकाभुक्त कंपनी मान फलाफल अनुसार आर्थिक वर्ष 2018-19 ओएनजीसी नेट लाभ 34% को वृद्धि पाई 26,716 कोटी टंकार पहुंची। सोपियान में एनकाउंटर 2 आतंकवादी निहत। दक्षिण कश्मीर में सोपियान ऑपरेशन ऑलआउट अंतर्गत मिलित सुरक्षाकर्मी को सोमवार बड़ सफलता मिली। एठार एनकाउंटर 2 आतंकवादी मृत्यु घटी। स्थानीय मौला चित्राग्राम किसी आतंकवादी सुरक्षाकर्मी उपर को प्रथम गुलीचालना करने सहित सेनार 44 आरआर जवान एक गाड़ी को गुलीमार करते। यार जवाब सुरक्षाकर्मी पक्षर ओलटा आक्रमण करार सर्च ऑपरेशन जारी रही। जल संकट उत्कट देशर 91 जलाशय रही 20% जल। जल संकट उत्कट होबार लगी संपत्ति देशर 91 जलाशय मात्र 20% जल रही केंद्रीय जल आयोग पक्षर प्रकाशित रिपोर्ट दर्शाई। 2019 मे 30 सुधा जलाशय गुड़िकर जल धारण क्षमता संपर्कित तथ्य प्रकाश पाई। एवं जलाशय गुड़िकर मोट 31.65% कोटी क्यूबिक मीटर जल रही। चुरू रे अग्निवर्षा 5 दिन रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में चुरू पालिटी देश सब उत्तप्त सहर। एठार पारद विगत वर्ष गुड़िक रेकर्ड भांगी। शनिवार चुरू पारद 50.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराइला। गतकाली एठार तापमात्रा 48.9 डिग्री थिला। प्रचार नकरी काम करने को भाजपा को परामर्श देला शिवसेना। प्रचार एवं प्रतिश्रुति समय न बिताई काम करने को भाजपा को शिवसेना परामर्श देछि। एने शिवसेना मुखपात्र सामने लेखा प्रकाश पाई। एथि भाजपा सरकार देशर जीडीपी एवं बेकारी समस्या पर गुरुत्व देवाक परामर्श दिया। गत 5 वर्ष केंद्र सरकार को 10 कोटी नियुक्ति लक्ष्य पार कर संपर्क में शिवसेना कही। किए जीवे राज्यसभा। 4टी राज्यसभा आसन खाली पड़ुवर से स्थान में क्या राज्यसभा पठाଯିव से नहीं आरंभ हो मानस मंथन। दल 2 हेवीवेट नेता 2019 साधारण निर्वाचन में प्रार्थी हुई निर्वाचन हारिथिबारु दल क्या राज्यसभा पठाइब से नहीं आरंभ हो प्रयास। विशेषकर जो नेता मैंने दलपति प्रति आनुगत्य रही और सांगठनिक दायित्व सठिक भाव तुलाऊँच सेपरी नेता राज्यसभा पठाइबा नवीन चिंता कर। कुंभीर टाणी युवक मृत उद्धार। पटामुंडाई रविवार ब्राह्मण नदी जड़े युवक गाधेवा समय कुंभीर पानी टाणी नहीं। सोमवार सकाल समय क्षतव्यक्त अवस्था युवक जन मृत उद्धार कर। सूचना रविवार ब्राह्मण नदी गाधेवा समय मंडपड़ा जड़े युवक को कुंभीर टाणी नहीं। वायुसेना विमान AN-32 निखोज। आसाम जोराहटू भरी उड़ाण। विमान 8 जन क्रू मेम्बर समेत 5 जन यात्री सूचना। भारतीय वायुसेना सह जोड़ी होता एक बड़ खबर वर्तमान समय सामना को आसी। भारतीय वायुसेना विमान AN-32 निखोज होता जमापड़ी। मिलता सूचना अनुसार यह विमान आसाम जोराहाटू उड़ाण भरी। आज दिन 12:25 विमान उड़ाण भरी जमापड़ी। तेज सबुठ बड़ कथा दिन प्राय 1टा पर विमान संपर्क छिन्न हो जाए। विमान 8 जन क्रू मेम्बर सहित 5 जन यात्री सूचना मिली। अमित शाह गृहमंत्री होगापर भयर डी कंपनी विचलित दाऊद इब्राहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम पाकिस्तान पूर्व छवि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर विचलित रही। मात्र
ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଏବେ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଡି କମ୍ପାନୀର ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡି କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଯେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅମିତ ଶାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁରୁଣା ଫାଇଲ କେବଳ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ଋଣ ଶୁଝିପାରିଲେନି ପରିବାର 3 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଋଣ ଶୁଝିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପରିବାର 3 ଜଣ ହତ୍ୟା, ସେଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ରାତିରେ ସୁରେଶ ବାବୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି କରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ନିବେଶକ ବର୍କଶାୟାର ହାଥୱେ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ $45,67,888 ବା ପାଖାପାଖି 32 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ଇବେ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଆଚିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଦେଶର ନୂତନ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସିଆଚିନ୍ରେ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଯବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିପିନ ରାୱତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଆଚିନ୍ରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ବହୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ସୀମାରେ ସମୟ ସ୍ଥିତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଯିବେ। ବିଜେପୁରକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ନବୀନ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ବିଜେପୁରରୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ କାହିଁକି ବିଜେପୁର ଲୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ବିଜେପୁର କ'ଣ ପାଇଁ ବିକାଶ ତ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିସିସି ସଭାପତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିସିସି ସଭାପତି କିଏ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମନ୍ଥନ। ପିସିସି ସଭାପତି ପଦକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରାଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋମାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମନ୍ଥନ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଶ୍ୱେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ପରି ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ପଦାକୁ ଆସିବ ସୁପର 30। ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସୁପର 30 ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ରିଲିଜ୍ କରାଯିବା କାରଣରୁ ସୁପର 30ର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁପର 30 କୂଳରେ ଲାଗିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଓ ବସ୍ ହେବ ମାଗଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଓ ଡିସିଡି ବସ୍ ଏବଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଭଳି ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଓ ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଟକରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 2ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। କଟକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 2ଟି ନୂଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଭବନରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପାକ୍ ମୌସୁମୀ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସହରରେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଝଟକା, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗିଡ଼ି। ବିଶ୍ୱକପରେ କ୍ରମାଗତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଚାପରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଦଳରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗିଡ଼ି ଆହ୍ୱାନ କାରଣରୁ ଜୁନ୍ 5ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆନୁପାତିକ ରୂପ ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗିଡ଼ି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ କେବଳ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିଥିଲେ। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ପୁଣି ଆସିବ ବିଲ୍। ମୋଦି 1 ସରକାର ଭଳି ମୋଦି 2 ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମଙ୍କ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବା ତତ୍କାଳ 3 ତଲାକକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଣିବେ। ଆଜି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ଭୟଙ୍କର ନିପା ଭାଇରସ୍। ଗତବର୍ଷ 17 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ନିପା ଭାଇରସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏହା ଖରାଦିନିଆ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କେରଳର ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ 52 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦାଦେବୀ ପର୍ବତରେ ବରଫସ୍ଖଳନ, ମିଳିଲା 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ନନ୍ଦାଦେବୀ ପର୍ବତରେ ବରଫସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ନିଖୋଜ ଥିବା 8 ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦାଦେବୀ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। କିରଣମୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର +2 ଟପ୍ପର। ଚଳିତ ବର୍ଷ +2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପୁଣି ମାଜିଛନ୍ତି ଝିଅ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କିରଣମୟୀ ବାରିକ 548 ନମ୍ବର ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। ଏଥର 97,750 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ 70,716 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ଜର୍ସି।
କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଦଳର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳକୁ ଚଳିତ ଥର କେବଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ନୀଳ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ଖେଳୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଳ୍ପ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକାୟିତ ରଖିଛି। ଏକ ଖବର ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ କମଳା ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଥିବାର ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନଜର ଆସିବ। ସିବିଆଇ ଜାଲରେ କମଲନାଥ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅଘୋଷିତ ଟଙ୍କା କାରବାର ମାମଲାରେ କମଲନାଥ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସିବିଆଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିବିଏସ୍ଇକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିବିଆଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏବେ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଏଥିସହ କମଲନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସିବିଏସ୍ଇର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଦିନକିଆରେ ରେକର୍ଡ କଲେ ସାକିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାକିବୁଲ ହାସାନ ଦିନକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିନକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତ 5000 ରନ୍ ଓ 250ଟି ୱିକେଟ ହାସଲକାରୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପାଖ୍ୟାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅପମାନ ଓ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ଜିତୁ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କହି ଏବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ଏହି ପ୍ରବଚନରେ ସେ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।